ॐ शिवमन् ॐ शिवनाम्नि शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषे मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यवृता तां सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिरुष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्या मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्वा निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाक् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्ययेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे वा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अभिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहिता हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि आदिः भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथ पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यात् नमस्तद्गुरुं सन्ततमानसोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिदेहीरे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते आद्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाणि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तापुरुषसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूतु पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यप्रत्यभ्यज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः मिथ्यस्तं सदा मिथ्यस्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचारतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं
श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमनदा ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमिमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवत शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. యది బహుభిః ప్రకారైః ఉపాసతే కథం త్వామేవ ఉపాసతే ఇత్యాహ ఇత్యత ఆహ. అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వధాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమేవాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతం. ఇంతకుముందు ఏమైనా ఈ శ్లోకం విన్నట్టు మనకు ఇంకో భావం వచ్చింది కదా. బ్రహ్మగారి గురించి చెప్తూ బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి అని భక్తుడు యొక్క అంటే ఆ సాధకుడి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మనకు అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి దీని తర్వాత విషయం ఈయన ఏం చెబుతున్నా అంతమంది అన్ని రకాలుగా చంద్రలోకంలోను సూర్యలోకంలోను వగైరా వగైరాలో చేస్తే నీకు చేసినట్లు ఎట్లా అవుతుందయ్యా? మరి డౌట్ రావాలిగా మళ్ళాంటి వాళ్ళకి. రాకపోతే ఎట్లా? అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వధాహం అహం ఔషధం మంత్రోహం అహమేవాజ్యం అహమేవాజ్యం అహం అగ్నిరహం హుతం. అహం క్రతుః శ్రౌత కర్మ భేదః అహమేవ. అహం యజ్ఞః స్మార్తః కించ స్వధా అన్నం అహం యత్ పితృభ్యః దీయతే. అహం ఔషధం సర్వప్రాణిభిః యత్ అద్యతే తత్ ఔషధం శబ్దవాచ్యం. యదద్యతే అద్యతే తద్ ఔషధం ఇది శబ్దవాచ్యం. వ్రీహి సాధనం అథవా స్వధేతి సర్వప్రాణి సాధారణం అన్నం. సర్వప్రాణి సాధారణం అన్నం. ఔషధమితి వ్యాధ్యుపశమనార్థం భేషజం మంత్రః అహమేవ. అహం ఏన పితృభ్యః దేవతాభ్యశ్చ
హవిః దీయతే. అహమేవ ఆజ్యం. అహమేవ ఆజ్యం. హవిశ్చ అహం. అగ్నిః యస్మిన్ హూయతే సహ అగ్నిః అహమేవ. అహం హుతం హవన కర్మ చ. అహం హుతం హవన కర్మ చ. అహం నేను. క్రతుః. క్రతుః అంటే శ్రౌత కర్మ విశేషము. శ్రౌత కర్మ విశేషముగా చెప్తున్నాం. శ్రౌత కర్మ అంటే శృతులను అనుసరించి చేసే కర్మలేగా. శృతి ప్రతిపాదికమైనటువంటి కర్మలు. యజ్ఞ స్మార్త కర్మ స్వరూపము. స్మృతులను అనుసరించి చేసేటటువంటి స్వరూపం. అహం నేనే. స్వధా పితృదేవతల కోసం ఇయ్యబడేటువంటి అన్న యొక్క స్వరూపాన్ని స్వధ అంటారు. అహం నేను. ఔషధం సర్వ ప్రాణుల చేత భక్షించబడేటటువంటిది అన్న స్వరూపమైన ఔషధాన్ని. అహం మంత్ర. మంత్ర స్వరూపము నేనే. అహమేవ నేనే. ఆజ్యం నెయ్యి లేక ఘృతము నేనే. అగ్ని అంటే హోమధారని ఏ అగ్నిలో వేస్తా ఆ అగ్ని స్వరూపము నేనే. హుతం హవన కర్మ స్వరూపం కూడా నేనే. ఏది హుతమవుతోందో ఆ హుతమైనటువంటి ఆ హుతము కూడా హుతమవటం కూడా నేనే. అంటే ఏంటైంది? అనేక విధాలుగా ఎవరెవరైతే రకరకాలుగా ఉపాసనలు చేస్తున్నారో వారందరూ నిన్నే ఉపాసన చేస్తున్నారు. ఎట చెప్తావయ్యా అని అడిగితే, శ్రౌత కర్మల విశేష స్వరూపము, స్మార్త కర్మల యొక్క విశేష స్వరూపము. ఏమయ్యో ఇంతే కాదు, శ్రౌత స్మార్తాలే కాదు, ఇంకా ఎక్కడ చేస్తారు? పితృదేవతలకి దేవతలకి ఇవ్వబడే అన్న స్వరూపము, సర్వ ప్రాణుల చేత ఏవైతే తినబడుతోందో భక్షించబడుతోందో ఆ ఔషధము. ఔషధము అంటే తినబడేటటువంటిది. తినబడేటటువంటిది అంటే అనుభవించదగినటువంటిది, అనుభవించబడేటటువంటిది అన్ని. అలాంటి ఔషధ స్వరూపము. లేదా స్వధా అంటే సర్వ ప్రాణులకు సాధారణమైన అన్నాన్ని కూడా స్వధా అని అంటారు. అలాంటి అన్న స్వరూపాన్ని నేనే. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఔషధం ఎందుకు తీసుకుంటారు? ఒక వ్యాధి నివారణ కోసం తీసుకుంటారు. కనుక మనకుండేటటువంటి ఇప్పుడున్న జబ్బు ఏమిటో కొత్త జబ్బు ఇది. ఏమిటి? నేనే అన్ని అనుకోవటం. నేనే నిత్యుణ్ణి అనుకోవటం. కానీ నేను ఈ 6 వికారాలకి లోనైనటువంటి ప్రస్తుత స్వరూపంలో భావంలో ఉన్నానని తెలియట్లే. ఇది పోయి నేను పరమాత్మ ఒకటనే భావన రావాలి. కనుక నాకు ఈ వ్యాధి పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఆయనే ఔషధ స్వరూపం. దేని చేతైతే తల్లిదండ్రులు పితరులకు కనుక గతించిన వారికి దేవతల కొరకు ఏ హవిస్సునైతే మనం ఇస్తామో ఆ హవిస్సు స్వరూపం కూడా నేనే. ఈ హవిస్సు ఎట్లా ఇస్తాడు? నెయ్యి ఆజ్యంతో ఇస్తాడు. ఈ ఆజ్యము నేనే. ఇంతకీ ఎక్కడ ఇస్తావయ్యా? హోమగుణంలో. ఆ హోమం చేసే ప్రక్రియ నేనే. ఆ అగ్ని నేనే. ఆ హవన కర్మ స్వరూపము నేనే. అంటే సమస్తము తానే. కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ ఈ మాట చెప్పడం తోటి అంటే, ఏం చెప్పినా నాయన అవన్నీ నేనే కాబట్టి ఏ ఏ దేవతల పేర్ల మీద ఈయన శంఖం వచ్చింది? ఏది బహుభిః ప్రకారైః ఉపాసతే కథం త్వాం ఏవ ఉపాసత ఇత్యత. ఎట్లా అవుతుందా? నిన్నొక్కడినే ఉపాసించినట్టు ఎట్లా అవుతుంది? ఇగో ఇవన్నీ నేనే కాబట్టి వాళ్ళు ఏ పేరు మీద చేసినా దేవతలకి చేసినా. శ్రౌత కర్మలో ఎవరు చేస్తారండి? శ్రౌత కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు శ్రౌత కర్మలు ఎవరి గురించి చేస్తారు? ఫలానా దేవత. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం. ఏమని? నాకు ఈ ఫలం కావాలంటే ఆ దేవత, ఆ ఫలం కావాలంటే ఈ దేవత నువ్వు చెప్పుకున్నాం కదా. అట్లా ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ శ్రౌత కర్మలు, స్మార్త కర్మలు,
పితృదేవతలకి పోయేటటువంటి హుతాలు చేసేటటువంటి, అంటే ఇక అందరు సమస్తం కవర్ అయిపోయారు ఇక్కడ. ఈ అన్ని స్వరూపంలో వేసేటటువంటి హవిస్సు నేనే, ఆ అగ్ని నేనే, హవన క్రియ నేనే. కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది, అవన్నీ నేనే కాబట్టి నాకే సమర్పించినటువంటి ఫలితము వస్తుందయ్యా అని ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చి దాని తర్వాతది చెబుతున్నారు. ఏమిటది? కించ, ఇంకోటి, ఇంకో విషయం ఏంటంటే, పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః వేద్యం పవిత్రమోంకారం ఋక్ సామయజురేవ చ. పితా జనయిత అహం అస్య జగతః. అస్య జగతః పితా అహం, మాతా జనయిత్రీ, ధాత కర్మఫలస్య ప్రాణిభ్యః విధాత పితామహః. పితుః పితా వేద్యం వేదితవ్యం పవిత్రం పావనం ఓంకారం చ ఋక్ సామ యజుః ఏవ చ. అస్య జగతః, ఈ జగత్తుకి, అస్య జగతః ఈ జగత్తునకి, పిత అంటే పుట్టించేవాడిని, తండ్రిని నేనే, అహమేవ. మాత నేనే, అహమేవ మాత. తర్వాత ధాత పుట్టించాడు, తల్లి, ఇద్దరు చెప్పారు. మరి ఇంతకీ ప్రాణి ఎందుకు పుడతాడయ్యా అంటే, వాడు చేసుకున్నటువంటి పూర్వకర్మ సుకృత విశేషాల వల్ల పుడతాడని చెప్పి తెలుసుకున్నాం కదా మనం ఆల్రెడీ. కనుక ధర్మాధర్మముల వల్ల వచ్చేటటువంటి పుణ్యాపుణ్యముల యొక్క ఫలితాంశముగా, కనుక అది లెక్కలు చేసి కట్టేవాడు ఎవడ, కర్మఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు అంటే బ్రహ్మగారు ధాత. పితామహ తండ్రి, తండ్రిని తెలుసుకోదగినది, వేద్యం పవిత్రమైనది, ఓంకారము అంటే ప్రణవనాదము, ఋగ్యజు సామములు మూడు వేదములు, ఇవన్నీ కూడా అహమేవా, అహమేవా. అంటే ఈ జగత్తును పుట్టించేవాడిని నేనే, తల్లిని నేనే, ప్రాణుల కొరకు కర్మఫలాన్ని ఇచ్చేవాడిని నేనే, తండ్రికి తండ్రి అయినటువంటి అంటే తెలుసుకోదగిన వాడేటువంటి, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా తెలిసింది తండ్రి వరకు తెలిసింది. ఈయన ఎందుకు పుట్టాడే, ఈ తండ్రి ఎందుకు పుట్టాడే, వాడి కర్మఫలం వల్ల. ఈ వరుసంతా తెలుసుకోదగి తండ్రి దగ్గర పితామహ దగ్గర ఆపితే పైదాకాని పావనమైన ఓంకారము నేనే, ఋగ్వేదము నేనే, యజుర్వేదము నేనే, సామవేదము నేనే. ఓంకారంలో ఏమున్నాయి? మూడు ఉన్నాయి: అకార, ఉకార, మకారాలు. మనకి ఏం చెబుతారు అంటే, వేదమును, మూడు వేదములను మధించగా మూడు వ్యాహృతు ఇవి పుట్టాయట. ఏమిటవి? భూ, భువః, సువః అని. వాటిని మరింత మధించగా అంటే సంక్షిప్తీకరించగా, ధ్యానము చేయగా వచ్చింది ఏంటంటే అకార, ఉకార, మకారాలు వచ్చాయి. ఈ మూడు కలిపితే, దగ్గరగా కలిపితే సంహిత, పరసన్నికర్ష సంహిత అంటారు కదా పాణిని సూత్రంలో. అట్లా అతి దగ్గరగా అకార, ఉకార, మకారాల దగ్గరకు వస్తే ఓం అనే శబ్దం వస్తుంది. కనుక ఓంకారము అన్నది ఏమన్నా సూక్ష్మీకరించబడినటువంటి వేదములు, విస్తరించబడిన వేదములు ఋగ్యజు సామాలు, లేదా ఋగ్యజు సామవేదాల యొక్క సూక్ష్మీకృత రూపమే ఓంకారము. ఓంకారం ఏమిటి? ఓంకార అధశబ్దశ్చ ద్వావేతౌ బ్రహ్మణా పుర కంఠం భిత్వా వినిర్యాతం తస్మాన్ మాంగళిక ఉభౌ అన్నారు. అంటే ఈ ఓంకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? బ్రహ్మగారి కంఠాన్ని చేర్చుకొచ్చింది అన్నారు. అందుకని మంగళకరమైనవి అన్నారు. ఓంకారం మంగళకరమైనవి అంటే అకార, ఉకారం, అకారాలు మంగళకరమైనవి. అకార, ఉకారం, అకారం మంగళకరమైనవి అంటే ఆ, భూ, భువః, స్వహ అనేటువంటి వ్యాహృతులు కూడా మంగళకరమైనవి. వాటి నుంచి వచ్చినవి కాబట్టి ఋగ్యజు సామవేదాలు మంగళకరమైనవి. ఇట్లా అందుకని ఇక్కడ మనకి
గత శ్లోకంలో ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలండి. అహంక్రతు, అహం యజ్ఞ, స్వదాహం అహమౌషధం, మంత్రోహం అహం ఏవ అన్నాడు. ఏవ శబ్దం వల్ల నేనే, నేను తప్ప అన్యము లేదు అని చెప్పడం చెప్పడం మర్చిపోయాను, అందుకని గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ చెప్పాను. ఏవ అనే శబ్ద ప్రయోగము ద్వారా ఏమిటి చెప్పారు అంటే ఇదొక్కటే, నేనే అనేటటువంటి ఒక నొక్కి చెప్పినటువంటి వ్యవహారం అయిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఋగ్యజు సామాన నేనే, పవిత్ర ఓంకారం నేనే. ఇది తెలుసుకోవాలయ్యా. ఈ ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో ఈ మూడు కూడా నా స్వరూపాలే అన్న తర్వాత, గతిర్భర్త కించ గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయస్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. గతి కర్మఫలం, భర్త పోష్ట ప్రభు స్వామి సాక్షి ప్రాణినాం కృతాకృతస్య నివాసః యస్మిన్ ప్రాణినః నివసంతి శరణం ఆర్తానాం మత్ప్రపన్నానాం ఆర్తిహరః సుహృత్ ప్రత్యుపకారానపేక్షీ సన్ ఉపకారి. ప్రత్యుపకార అనపేక్షీ సన్ ఉపకారి. ప్రభవః ఉత్పత్తిః జగతః ప్రళయః ప్రలీయతే యస్మిన్ ఇతి తథా స్థానం తిష్టత్యస్మిన్ ఇతి. నిక్షేపః కాలాంతరోపభోగ్యం ప్రాణినాం బీజం ప్రరోహ కారణం ప్రరోహ ధర్మిణాం అవ్యయం యావత్ సంసార భావితత్వాత్ అవ్యయం నహి అబీజం కించిత్ ప్రరోహతి నిత్యం చ ప్రరోహ దర్శనాత్ బీజ సంతతి నిత్యా ఇతి గమ్యతే. గతిర్భర్తా ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయస్థానం నిధానం బీజం అవ్యయం. గతి, గతి అంటే ఏంటంటే కర్మఫలం అండి. నా గతి ఇంతేరా అంటాం. నా గతి ఇంతేరా అంటే ఏమిటి? గతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే నా కర్మఫలం ఇంతేరా నాయన అని మనం నిత్య కృత్యంలో వాడుకునే మాటలేండి. అంటే వాడేస్తున్నాం కానీ దాని యొక్క అంతరార్థమైన దానివని మనసు పెట్టట్లేదు మనం. భర్త, గతిర్భక్త పోషించేవాడు, భరించేవాడేగా భర్త, పోషించేవాడు. ప్రభు స్వామి యజమాని. సాక్షి 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 అయినవాడు అంటే జరిగే విషయాలన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు. ఉండే ప్రదేశము నివాస స్థానము. శరణం అంటే ఎవరినైతే మనం ఆర్తి కలిగిన వాడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే తన ఆర్తి శమిస్తుందో, ఆ దుఃఖం నివారణిస్తుందో, మనసుకి తృప్తి కలుగుతుందో అది శరణం. సుహృత్ సద్హృదయుడు. సద్హృదయుడు అంటే చెప్పాడు ఇందాక. ప్రభవ అంటే ఉత్పత్తి, ప్రళయ లయమయ్యేది, స్థానం స్థితి స్థానము, నిధానం అంటే నిధానము అంటే నిక్షేపము అంట. నిక్షేపం అంటే తర్వాత కాలంలో అనుభవించేది. అవ్యయం నాశరహితమైనది. బీజం ప్రరోహ అంటే పుట్టడానికి కారణమైనది. ఇవన్నీ కూడా ఏమిటా? ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయ్యా? అన్ని ఏమిటయ్యా అంటే అహం, నా స్వరూపమే. ఇక్కడ అహం లేదండి ఈ శ్లోకంలో అనుకోకట్లా. గత శ్లోకంలో చదువుతున్నాడుగా మనకి. గత శ్లోకంలో పితాహమస్య జగతో మాతా దాత పితామహ వేద్యం పవిత్రమోంకారం రుక్సామ యజురేవచ గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయం స్థానం నిధానం బీజం అవ్యయం అని రెండు కలిపి చదివేసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు అవుతుంది అహం ఇక్కడ కూడా అన్వయిస్తారు. అంటే మన పూర్వ శ్లోకంతో దీనికి సంబంధం చెప్పి తెచ్చుకుని పెట్టుకుని వాడు.
అంటే కర్మఫలము నేనే, పోషించేవాడిని నేనే, స్వామిని నేనే, అంటే యజమానిని. స్వామి వాడైనప్పుడు మనం ఏమిటవుతాం అంటే ఆయనకి స్వం అవుతాం, ఆయన యొక్క ఆస్తి అవుతాం. ప్రాణులకు కృతాకృతములకు సాక్షి నేనే, ప్రాణుల్లో నివసించు స్థానము నేనే. కష్టాల్లో ఉన్నవాడు ఎవడైతే నన్ను శరణు వేడతాడో, ఆ ఎవరిని శరణు వేడతాడో ఆ శరణు వేడబడిన వాడి ఆ శరణం ఇచ్చిన వాడు నేనే. ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నేను ఇది చేస్తున్నా కదా నాకు అది ఇయ్యి అంటే అని అడిగితే అడగకుండా ఉపకారం వర్ణించేవాడు వాడెవడంటే సుహృత్ అంటారనమాట. తర్వాత ఈ జగత్తుకి ఉత్పత్తి నేనే, లయస్థానము నేనే, స్థితి స్థానము నేనే. తర్వాత ప్రాణులకి కాలాంతరంలో భోగించడానికి కావాల్సిన నిక్షేపం అంటే దాచిపెట్టబడేటటువంటిది వాడు నేనే. ప్రరోహ కారణం అంటే ఆ బీజం నుంచి మళ్ళీ సంసారంలో ఉండి ప్రరోహం అంటే అలాంటి బీజము సంసారంలో ఉన్నంత వరకు ఉండేది ఎవరు? నమస్తే, కూర్చొని కూర్చొని నేను పాఠంలో ఉన్నా. కించ 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 అని చెప్పి మనం తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు? తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసశ్చాహమర్జున అన్నాడు. ఇంత ఇది చెప్పుకోవడానికి ముందండి మనం ఇంకొక విషయం గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయాం. ఏంటది అంటే గత శ్లోకంలో అంటే గతెర భర్త దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు? నేనే సరే, గతి కర్మఫలము పోషించేవాడు భర్త ప్రభు సాక్షి పక్కకు పెడితే ప్రళయ ప్రభవ ఉత్పత్తి నేనే, ప్రళయ లయమై స్థానము నేనే, స్థాన స్థితి స్థానము నేనే అని నిధానం నిక్షేపం అవ్యయం నాశరహితమైన బీజం ప్రరోహ కారణం కూడా నేనే అన్నాడు. ఇక్కడ 5 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాడండి. ఏమిటవి? ప్రభవ, ప్రళయ, స్థాన, నిధాన, బీజం. ఈ 5 ఎక్కడైనా విన్నారా? పరమాత్మ స్వరూపంలో కూర్చోమను. పరమా క్లాసులో ఉన్నారు వస్తారని చెప్పు. ఎక్కడైనా విన్నారా అని ఆలోచిస్తే మనకి మనం ఏ పేరు పెట్టైనా చూడండి, వెంకటేశ్వర అనండి, విష్ణుమూర్తి అనండి, శివుడు అనండి, లేకపోతే ఇంకో పేరుతో చెప్పండి. అమ్మవారు లలితా సహస్రం అనుకోండి, ఎక్కడైనా చూడండి ఈ పేర్లు కనపడతాయి. ఏమిటవి? పంచకృత్య పరాయణ. అమ్మవారి దానిలో పంచకృత్య పరాయణ అని ఉండొచ్చు, ఇంకో సహస్రం పరాయణ అని ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ పదాలు అటు ఇటు తిప్పి ఇంకో పేరు ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఈ పేరు లేకుండా మాత్రం ఉండదు సాధారణంగా. సరే వెతుక్కుందాం. ఏమిటి పంచకృత్యాలు? ఇప్పుడు జామకాయ చెట్టు ఉందనుకోండి అమ్మా, జామ చెట్టు ఏం చేస్తుంది? అది నశించే లోపల ఒక కాయను కాస్తుంది, కనీసం కనీసం ఒక కాయను కాస్తుంది. అందులో ఏమున్నాయి? బీజాలు ఉన్నాయి. ఆ బీజాలు దేనికి పనికి వస్తాయి? మళ్ళీ జామ చెట్టు పుట్టడానికి పనికి వస్తుంది. అంటే ఈ ఉత్పత్తి లయ సృష్టి స్థితి లయల దగ్గర ఆగిపోకుండా ఆ లయానికి సంబంధించినటువంటి మరొక కార్యక్రమం ఏంటంటే ఉత్తర జన్మకి కావలసినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడాను దాచుకోవడం. అవి సంస్కార రూపంలో మనకి అక్కడ ఉంటాయి, అక్కడ దాకా ఉంచుతారట. ఉంచి మళ్ళీ సృష్టికి కావలసినటువంటి బీజాలు అవి అవుతాయి. జాంకంలో బీజాలు బీజాలు మళ్ళీ అవుతాయి, సృష్టి పునఃసృష్టి జరుగుతుంది. కనుక పునఃసృష్టి ఎందుకు జరుగుతుందయ్యా అంటే ఇది దాచబడ్డాయి కాబట్టి. నిక్షేపం దాచబడ్డాయి, తర్వాత అనుభవానికి దాచబడ్డాయి. దాని ముందు ఏమంటే లయము ఉంటాము, తర్వాత పుట్టడము, మళ్ళీ ఈ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ పంచకృత్య పరాయణ అన్నటువంటిది కనుక ఈ పంచకృత్యాలు ఏమిటా? పంచకృత్యాలు అంటే సృష్టి స్థితి లయ తిరోధాన అనుగ్రహము అని. ఈ నిక్షేపము బీజము అనేది ఒక తిరోధాన అనుగ్రహాలు అని. అంటే పంచకృత్య పరాయణుడు ఎవరు అంటే పరమాత్మ తప్ప ఇంకెవరు కాదు. కనుక ఆ విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాడు, అది చెప్పుకోవడం మర్చిపోయాం. మళ్ళీ ముందుకు వద్దాం. కించ
కించ తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున. తపామి అహం ఆదిత్యః భూత్వా కైశ్చిత్ రశ్మిభిః ఉల్బణైః అహం వర్షం. కైశ్చిత్ రశ్మిభిః ఉల్బణైః అహం వర్షం కైశ్చిత్ రశ్మిభిః ఉసృజామి ఉసృజ్య పునః నిగృహ్ణామి కైశ్చిత్ రశ్మిభిః అష్టభిః మాసైః పునః ఉసృజామి ఉత్సృజామి ప్రావృషి అమృతం చైవ దేవానాం మృత్యుశ్చ మర్త్యానాం సత్ యస్య యత్ సంబంధితయా విద్యమానం తద్విపరీతం అసత్ చ ఏవ అహం అర్జున న పునః అత్యంతమేవ అసద్ భగవాన్ స్వయం కార్యకారణే వా సదసదీతి ఏ పూర్వోక్తైః అనువృత్తి ప్రకారైః ఏకత్వ పృథక్త్వాది విజ్ఞానైః యజ్ఞైః మాం పూజయంతః ఉపాసతే జ్ఞానవిదః తే యథా విజ్ఞానం మామేవ ప్రాప్నువంతి. అంతేటండి, తేల్చేశాడు. ఇక్కడ ఒకటి అర్జెంట్ గమనించాల్సింది చూడండి ఒకసారి. అహం తపామి, తపింపజేస్తున్నాడు. ఏమండి, అహం వర్షం, వర్షాన్ని కూడా నేనే విడిచిపెడుతున్నాడు. ఉచ్చురుజామి, విసురు విడిచిపెడుతున్నాను. అహం వర్షము నిగృహ్ణామి, గ్రహిస్తున్నాను. అహం వర్షం విసృజామి, ఇంకోటండి నిగృహ్ణామి. ఓ అర్జున, అహం నేనే అమృత స్వరూపుణ్ణి, మృత్యు స్వరూపుణ్ణి, సత్స్వరూపుణ్ణి, అసత్స్వరూపుణ్ణి కూడా నేనే అని చెప్పాడు. ఏమండి, ఆయనే తప్పింపజేస్తాడా? ఆయనే వర్షం కురిపిస్తాడా? ఆయనే విడిచిపెడతాడా వర్షాన్ని? ఆయనే వర్షాన్ని లాక్కుంటాడా? ఏంటి అసలు, ఎట్ట కుదురుతుంది అంటే, భగవత్పాదుల వారు చెప్పిన దానిలో మనకి దాని తాత్పర్యం మనకి వివరిస్తున్నారు. ఏం చెబుతున్నారు అంటే, తపామ్యహం ఆదిత్యో భూత్వా అని కలిపారు ఇక్కడ. అంటే భగవద్గీత శ్లోకంలో లేని ఒక శబ్దాన్ని మనకి ఇక్కడ చూపించారు అర్థం కావడం కోసం. ఆదిత్యో భూత్వా. ఈ ఆదిత్యో భూత్వా అన్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, పూర్వ శ్లోకాల్లో నన్నుగా కొలవచ్చు అని ఉత్తమాధికారిని చెప్పారు. సూర్య చంద్రాదుల అంతర్గతముగా ఉన్నవాడిగా, ఇతర దేవతల్లో ఉన్నవాడిగా కూడా నన్ను కొలవచ్చు మధ్యమాధికారులని చెప్పాడు. కాబట్టి ఆ మధ్యమాధికారుల దగ్గర ఇక్కడ వస్తున్నాం మనం. ఆదిత్యున్నయి నేనేం చేస్తాను, మనం గమనించచ్చండి. ఉన్న సూర్యుడు ఒక్కడే అయితే, ఉన్న కిరణాలు ఒక్కటే అయితే ఒకేలాంటి అనుభవాన్ని మనకు కలిగించాలి. కానీ ఎండాకాలం వస్తే అదే సూర్యుడు, అక్కడి నుంచి మన భావనలో అవే కిరణాలు మరి వేడి పుట్టిస్తున్నాయి. అదే సూర్యుడు, అదే కిరణాలు మరి మనకి వర్షం వచ్చేలా చేస్తున్నాయి. అంటే ఏమిటి, వర్షం పడుతోంది అంటే వర్షాన్ని విడిచిపెడుతున్నాడు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ జలాశయాల్లో పడిన నీళ్లు ఈ ఎండవేడిమి వల్ల మళ్ళీ ఆవిరై గ్రహిస్తున్నాడు, మేఘ రూపంలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు వర్షిస్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ అంతా ఆదిత్యుడి కిరణాల వల్లే జరుగుతుంది. ఒక్క ఆదిత్యుడి యొక్క ఒక్క కిరణాల సంపుటి వల్ల కొన్ని కిరణాలు ఈ పని చేస్తున్నాయి, కొన్ని కిరణాలు ఆ పని చేస్తున్నాయి. మనం మాత్రం ఒకటే కిరణం అనుకుంటాం. ఇది ఇట్లాగే దేవతలకి అమృత స్వరూపం నేనే, మనుషులకి మృత్యు స్వరూపం కూడా నేనే. సరే, అసలు ఈ కార్యక్రమం అంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, కార్యకారణ సంబంధంతో జరుగుతుంది. ఒక కారణం ఉంటేనే కార్యం ఉంటుంది. అంటే కారణము సత్ అయితే కార్యము సత్ అవుతుంది. కారణము అసత్ అనుకుంటే కార్యము అసత్ అన్నమాట. అంటే కారణ సంబంధిగా కార్యము అభివ్యక్తం అవుతుంది కనుక ఆ కార్యాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, సత్ అని అంటున్నాము.
నేను అలాంటి సద్రూపాన్ని. దాని ఆపోజిట్ తద్విపరీతమైనది ఏమిటి? అసత్. ఆ అసత్తు కూడా అనబడుతుంది. అంటే ఆ అసద్రూపము నేనే, ఆ సద్రూపము నేనే. అదేంటండి, భగవంతుడు సద్రూపం అవుతాడు, అత్యంత అసద్రూపమా అంటే? సత్తు లేకుండా కేవలం అసత్ రూపంగా ఉండే అవకాశం ఉందా అంటే అలా కుదరదు. ఎందుకంటే సత్ అంటే కార్యము, సత్ అంటే కారణము అని ఇక్కడ దానికి తాత్పర్యాన్ని చెప్పారు పెద్దలు. ఎందుకంటే సత్ కార్యవాదము అని చెప్పి సాంఖ్యంలో మనం చదువుకుంటాం. కార్యమునకు సత్ అని పేరు. దాని కార్యం ఎందుకు వచ్చిందయ్యా? కారణం వల్ల వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కార్యమును సత్ అంటే అది సత్ అవుతుందా? కారణం కూడా సత్ అవుతుందా అంటే దానిని అసత్ అని వ్యాఖ్యానం చేశారు భగవత్పాదులు. తద్విపరీతశ్చ అహమేవ అని చెప్పి కార్యకారణ స్వరూపము అంటే పుట్టడానికి కారణము, పుట్టినటువంటి కార్యము కూడా నా స్వరూపమే, భగవత్ స్వరూపమే అని చెప్పి ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇంతకు ముందు పూర్వ శ్లోకాల్లో చెప్పారు కదా, రకరకాల నేను ఫలానా 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 అని. వీటన్నిటికీ ఈ ఏకత్వ పృథ్వాది విజ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి యజ్ఞములు ఎవరెవరు పూజించినా ఉపాసించినా కూడా అవన్నీ కూడా నన్నే పొందుతున్నారు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఏ పునః అజ్ఞాః కామకామాః. ఇక్కడ అజ్ఞుల గురించి చెప్పడం ప్రారంభం చేస్తున్నారు కనుక ఈ అజ్ఞుల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటో మనం రేపు చూద్దామండి. ఇక్కడ వరకు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన ఏమిటో, ఆయన వివరాలు ఏమిటో, నేను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నానో అవన్నీ చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ఒక బ్లాక్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆపుకుందాం. ఇది ఈ అజ్ఞుల పరిస్థితి ఏమిటో రేపు చూస్తే ఇక్కడి నుంచి ఒక యూనిట్ గా ఉంటుంది మనకి. ఓకే. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుదామమ్మా. ఓకే గురుగారు. నమస్కారం.